سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو اللہ رب العزت سورہ توبہ آیت نمبر 5 میں جو تذکرہ کرتا ہے، اسی تذکرے کی بنا پر ائمہ تفاسیر نے اس آیت کا نام رکھا آیت سیف۔ سیف کہتے ہیں تلوار کو، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تلوار کی آیت۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوگا وہ آیت جس کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا بہت صبر کر لیا۔ اب یہ جو صبر ہے نا، یہ پانی سر سے گزر گیا ہے، اب تم نے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر مقابلہ کرنا ہے۔ اب یہ جو پیغام اس آیت کریمہ میں آیا، اسی بنا پر ائمہ تفاسیر نے اس آیت کا نام رکھا آیت سیف۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو آپ نے گزشتہ اتوار کو سنا کہ وہ مشرکین کے قبیلے جنہوں نے اپنے عہد کے اندر وفا نہیں کی، یعنی جب دیکھو عہد کو توڑ دیتے، تو اب اللہ رب العزت نے یہ پیغام دے دیا، اے میرے حبیب علیہ السلام، آپ انہیں 4 مہینے کی مہلت دے دیں۔ 4 مہینے میں یا تو اسلام کو قبول کر لیں، اور اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے تو پھر آپ ان سے جنگ و جدال کریں۔ یہ پیغام اللہ رب العزت نے ان آیات میں پیش کیا۔ اب اللہ رب العزت آگے کیا فرماتا ہے، آیت کریمہ کی طرف توجہ دیں، اسکرین پر ملاحظہ کریں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، میرا رب کہتا ہے جو تمہیں مہلت ملی تھی 4 مہینے کی ملی تھی، اور ان لوگوں کو ملی جنہوں نے عہد کو توڑا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ جو عہد پر برقرار رہے ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس کا مطلب اس کے مخاطب کون ہوئے؟ عہد توڑنے والے، اور وہ مشرکین عرب سے تھے، مختلف قبیلے اور اکثر قبیلے تھے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ جو 4 مہینے کی مہلت ملی نا، اگر یہ مہلت ختم ہو جائے، اب رب کیا کہتا ہے سنیے گا، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ۔ ان الفاظوں کو تو مجھے لگتا ہے ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، جو جہاد کے حوالے سے بہترین کلمات مقدسہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیے۔ اب رب کہتا ہے جب 4 مہینے گزر جائے نا، وہ قبائل جنہوں نے آپ سے معاہدہ کر کے عہد شکنی کی ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے ان مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ گے انہیں قتل کر دو۔ اب یہ جو مقام ہے قرآن کا، اس کے 3 مفاہیم ہیں۔ 2 مفاہیم تو ایسے ہیں جو بالکل درست ہے، اور ایک ایسا مفہوم ہے جس کے بارے میں آپ کہیں گے یہ تحریف قرآن ہے، یعنی قرآن کے جو معانی اور مطالب ہیں اس کو بدلا گیا۔ اب میں وہ تینوں مفاہیم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ قرآن کے ان کلمات کا جو مفہوم ہے وہ ہمارے ذہنوں میں صحیح معنی میں بیٹھ جائے۔ پہلے تو اس کے شان نزول کی طرف آپ آ جائیں۔ شان نزول اس کا اس طریقے سے ہے کہ جناب مشرکین عرب نے معاہدہ کیا، اور اکثر قبائل نے اس معاہدے کو توڑ دیا۔ رب نے مہلت دے دی سورہ توبہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اب جب 4 مہینے مکمل ہو گئے تو وہ مشرکین عرب، ہر مشرک کی بات نہیں ہو رہی، توجہ رکھیے گا،
हर मुशरिक की बात नहीं हो रही, बल्कि मुशरिकीन अरब की बात हो रही है। और हर मुशरिकीन अरब की भी बात नहीं हो रही, बल्कि वो मुशरिकीन अरब जिन्होंने माइदा को तोड़ा, वही इसके मुखातब है। अल्लाह उनके मुतालिक कह रहा है, उनके मुतालिक कहता है 4 महीने की मोहलत है। और ये फरमाया अल्लाह ने सूरह तौबा आयत नंबर 2 के अंदर। लेकिन जब आयत नंबर 5 आ गई, रब ने कहा मोहलत खत्म हो गई, पानी सर से गुजर गया, बहुत सब्र कर लिया। अब रब ने फरमाया ये मुशरिक जो मुखातब है, हर मुशरिक नहीं, रब कहता है इन्हें जहां पाओ उन्हें कत्ल कर दो। ये इसका है शान नुज़ुल। यहां से बात क्लियर हो गई, हर मुशरिक के कत्ल का तस्करा यहां नहीं है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि वो मुशरिक जिन्होंने माइदा नहीं किया, उनके कत्ल का तस्करा भी इस आयत में नहीं है, बल्कि इस आयत के अंदर उस मुशरिक का तस्करा है कि जिन्होंने माइदा किया और जानबूझकर वो माइदे को तोड़ रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया बहुत हो गया, बहुत सब्र कर लिया मुसलमानों ने, अब ये तुम्हें जहां भी मिले ना उन्हें कत्ल कर दो। अब ये आयत करीमा का जो मफहूम मैंने पेश किया अपने लफ्जों में, ये मफहूम इस आयत का शान नुज़ुल के एतबार से है, जिससे क्लियर हो गया हर कोई इसका मुखातब नहीं है। यानी ये वादे हो गया पाकिस्तान के मुशरिक नहीं है, वरना कोई क्या कहेगा पाकिस्तान के में जो मुशरिक मिले मार डालो, ऐसा थोड़ी है। ऐसे तो हिंदू भी है, ईसाई भी है, जनाब यहूदी भी है, मजूसी भी है। ये आयत का मतलब नहीं। शान नुज़ुल क्या है जनाब? मुशरिकीन अरब। जनाब मुशरिकीन अरब में कौन? जिन्होंने माइदे को तोड़ा है। उन्हें जहां भी पाओ, इतना सख्त हुक्म है कि अगर हरम काबा में पाओ या हरम काबा के बाहर पाओ, जब तुमने पाया तुम्हारा काम है इन्हें कत्ल कर दो, इन्हें मत बख्शना और इन्हें मत छोड़ना। ये रब ने फरमाया। जाहिर बात है जब ये पैगाम आया तो नबी ने ऐलान कर दिया। नबी ने फरमाया अब बस ऐलान है, ऐलान जिहाद। अब उन मुशरिकीन अरब को चुन चुन कर पकड़ पकड़ के मारा जाएगा और इन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। ये शान नुज़ुल वाला मफहूम जो बिल्कुल ठीक है, अइम्मा तफासिर ने इसका मतलब ये पेश किया। अब आए इसका दूसरा मफहूम जो मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। इस आयत में एक तो शान नुज़ुल है। जाहिर बात है जब शान नुज़ुल होता है उसको कहते हैं इसका मौरिद खास है। ये हम फन्न सिखाते हैं, जैसे तफसीर की किताबें होती तुलबा को बताते हैं। ये कानून तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है। एक किताब अल इत्तिकान फी उलूमिल कुरान और एक किताब अल फौजुल कबीर। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि शान नुज़ुल जो होता है ना ये खास होता है, जिसको कहते हैं इसका मौरिद खास है। लेकिन अब इसका हुक्म जो है कयामत तक जारी रहेगा। अब जब कयामत तक इसका हुक्म जारी होगा, इसका मतलब क्या है, मैं इसकी वजाहत करने लगा हूं ताकि आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसका मतलब यह है वो मुशरिक, वो गैर मुस्लिम, ख्वाह वो हिंदू हो, ख्वाह वो मजूसी हो, ख्वाह वो ईसाई हो, ख्वाह वो यहूदी हो, वो गैर मुस्लिम हमारे सामने लड़ने को आ जाए, इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और मुसलमानों के सामने लड़ने आ जाए, तो अब उन मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम मैदान में कूदना, पीछे मत भागना, जो अथे चढ़े उन्हें मारना, एक को भी ना छोड़ना। अब यह हुक्म कब तक का है? कयामत तक। यानी इसका मतलब है कि आज के दौर में, ये आज की बात कर रहा हूं, कि आज के दौर में जो मुशरिक हमसे लड़े, हमारे मुकाबले पर आ जाए, लड़ाई के लिए आ जाए, तो मुसलमानों को हुक्म है कि पीछे मत भागना, बल्कि मुसलमानों को यह हुक्म होगा डटकर मुकाबला करो। ठीक है, अगर बच गए तो गाजी है, मर गए तो शहीद हो गए, और दोनों भाई से फजीलत है। इसलिए कहते हैं मोमिन का हर वक्त फायदा ही फायदा है। जब वो करता है तब भी फायदा, ना करे तब भी फायदा। ये बात ध्यान में रखेगा। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं। जवानी में जो आप इबादत करते हैं ना, जवानी में जिस्म बड़ा हमारा तवाना होता है, तो जवानी में जो आप इबादत करते हैं बुढ़ापे में वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्याम करना बड़ा मुश्किल होता है, रोजे रखने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो जवानी में जो आप इबादत करते थे,
बुढ़ापे में आप वो इबादत नहीं कर पा रहे, वजह क्या थी? बुढ़ापा आ गया, वो जो एनर्जी और तवानाई थी उसमें कमी आ गई। जब उस एनर्जी में कमी आए और आपके दिल में है कि काश मेरे पास ताकत होती तो मैं ये इबादत करता, अब आपने वो इबादत नहीं की, मेरा रब फरिश्तों को कहता है मेरे बंदे के अमल में लिख दे। जरा गौर करें, अब जो उम्र रसीदा हो गए हैं भाई, 60 साल के हो गए, 65 साल के हो गए, कहा यार रोजा रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था जनाब, खड़े होकर नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये जो मुश्किल हो रहा है ये इनके पास उज़र है। अब रब यही कह रहा है कि नहीं जनाब, इनके अमल में लिख दिया जाएगा। तो इसलिए मोमिन का फायदा होता है, करता है तब भी फायदा, ना करे तब भी फायदा, क्योंकि उसकी नीयत जो है ना बड़ी खूबसूरत होती है। इसीलिए एक रिवायत में आया ना, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है। तो अब रब क्या कहता है, जो हुक्म कयामत तक है, इस आयत का मतलब कि जो मुशरिक तुम्हारे सामने आ जाए टक्कर लेने के लिए, असला तान ले तुम्हारे सामने, अब तुम्हारा काम क्या है? अब भागना नहीं है, मैदान में कूदो और जो जो सामने आता है उसे छोड़ो मत, उसे मौत की घाट उतार दो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में कहता है, फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम। ये पैगाम रब्बानी है और ये पैगाम कयामत तक के लिए है, मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। इसका मतलब क्या? फलस्तीन के अंदर जाहिर बात है बमबारी कौन कर रहा है? बदबख्त कर रहे हैं। मुसलमानों को कौन मार रहा है? जालिम मान रहे हैं। अब उनके मुकाबले में ठीक है एक कमजोर ताकत है, दुनिया के एतबार से कमजोर ताकत है, लेकिन वो डटे हुए हैं, इसलिए कि इस्लाम ने कहा फक्तुलुल मुश्रिकीना हैसु वजदतुमूहुम। इसका मतलब वो लोग इस आयत पर अमल कर रहे हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा ही नहीं है नहीं कि ऐसा ही है, हमसे अफजल हुए, हमसे अच्छे हुए, क्योंकि एसी में बैठना, घर में बैठना, बिस्तर पर लेटना ये बड़ा आसान है, लेकिन बमबारी के साए में लेटना जो है ना ये बहुत मुश्किल है। और घर में जब खाना खाते और धमाका हो और छतें उड़ जाएं, आधा जो है टूट के उड़ जाएं, ये हालात ये से होते हैं जैसा कि रोजाना कयामत ताड़ी हो रही है। उन हालात से ये लोग गुजर रहे हैं और वो लोग अमल कर रहे हैं। फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम, कि तुम मुश्रिकीन को जहां पाओ इन्हें कत्ल करो। अब ये बतलाना चाह रहे, चूंकि सामने आ चुके हैं, ये हमें मार रहे हैं, अब इस्लाम कहता है पीछे मत हटना, आगे बढ़ो, इनसे मुकाबला करो और जो हथे चढ़े मार दो। ये इस्लाम ने, ये आयत करीमा का मफहूम है। अब मैं एक और बात बताना चाह रहा हूं, वो क्या है उस पर तवज्जो रखिएगा। ये मैं इसलिए आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, लोग इस आयत के मफहूम को बदलते हैं, अल अमानु वल हफीज। आयत के मफहूम को बदलना तहरीफ कुरान है और जालिमों ने तहरीफ कुरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का दामन इससे पाक है, हमारा दामन इससे पाक है। अब वो तहरीफ कुरान करते फिर एतराज भी हम पर ही कर रहे हैं। माना तुम बदलो और फिर उसके तहत हम पर सवालात करो और हम पर एतराज करो और हमें बदनाम करो, यानी करे कौन भुगते कौन, या उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बात समझ आ रही है? अब वो माना क्या इन्होंने चेंज किया, सुनिएगा। अब ये आयत करीमा का लफ्ज अल्फाज पेश किए, फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम। मैंने कहा नहीं, ये लफ्जों को ज़हन में रख लें आप, इसके जरिए जज्बा जिहाद बेदार होता है। ठीक है हम कुछ कर नहीं पा रहे, कम से कम दिल तो जलता है, और ये जो दिल जलना है ना यही गैरत ईमानी है। ये बात ध्यान में रखेगा, ये ईमान का तकाजा है कि आज हमारा जो दिल जल रहा है और दिल जो तड़प रहा है फलस्तीनी मुसलमानों की खातिर, कसम खुदा की ये ईमान की गैरत है, ये ईमान की पहचान है। ठीक है हम कुछ कर नहीं पा रहे, हमारे बस में कुछ भी नहीं, लेकिन कम से कम हमारा दिल जल रहा है और हमारे दिल को चोट लग रही है और दर्द हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है कि रब ने इस लेवल का कम से कम हमें बनाया हुआ है। ये रब का शुक्र है, ये रब की अता है, रब का फजल है। अब माना क्या बदला, सुनिएगा। माना ये किया, देखो कुरान कहता है मुश्रिक को जहां पाओ कत्ल करो, यानी इसका मतलब यह है कि मुश्रिक को जीने का हक नहीं।
बात समझ में आ रही? अगर ये माना किया जाए, तवज्जो रखिएगा, कि भाई मुश्रिक को जहां पाओ कत्ल कर दो, मतलब क्या हुआ? मतलब है कि मुश्रिक को जीने का हक ही नहीं है। तो इसका तो मतलब ये भी हुआ जनाब कि पाकिस्तान में जितने भी हिंदू है मार डालो, पाकिस्तान में जितने भी ईसाई मार डालो, पाकिस्तान में जितने भी यहूदी है मार डालो, पाकिस्तान के अंदर जितने भी फारसी है, मजूसी हैं, उन्हें मार डालो, ये मतलब हो जाएगा। जबकि ये मतलब हरगिज 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 नहीं है। तवज्जो रखिएगा, क्योंकि अगर ये माना किया जाए कि भाई रब यहां ये कहना चाहता है तुम मुश्रिक को पाओ कत्ल कर दो, तो फिर तो इसका मतलब इस्लाम ये कह रहा है मुश्रिक को जीने का हक ही नहीं है। भाई क्यों नहीं है जीने का हक? जे ना कौन मना कर रहा है? ये बात में अब ये माना तो हम ले ही नहीं रहे, क्योंकि लोग इस आयत से सहारा लेकर कुरान के माना को बदल कर, जिसको कहा जाएगा तहरीफ कुरान, कि कुरान के माना को बदल रहे हैं और बदल कर फिर कहते देखो इस्लाम कैसा मजहब है। तवज्जो रखिएगा, कहते हैं इस्लाम कैसा मजहब है, इस्लाम में तो मुसलमानों के अलावा जीने का किसी को हक ही नहीं दिया। हमने कहा भाई कहां नहीं दिया? कहां पढ़ लिया तुमने? कहां देख लिया? कहा उठाओ सूरे तौबा। हमने कहा उठा ली। कहां लिखा हुआ है? कहा देखो तुम्हारा कुरान कहता है फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम। हमने कहा ये माना तुमने बदला है, ये माना ऐसा नहीं, और ये इसका माना वो है जो मैंने पहले इब्तिदा में बता दिया। हरगिज इसका मतलब नहीं कि मुश्रिकीन को सांस लेने की जरूरत नहीं है, मुश्रिकीन को धरती पर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने तैयबा में इस्लामी रियासत कायम की। अब उस इस्लामी रियासत में क्या गैर मुस्लिम नहीं थे जिन्हें कहा जाता है काफिर ज़िम्मी? और आपको पता है इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ने यह बतलाया कि जो काफिर ज़िम्मी है उसके जान माल इज्जत सबकी हिफाजत करना रियासत का काम है। अब बताओ ये कौन है? मुशरिक है ना, है तो मुशरिक, लेकिन उनकी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत का जिम्मेदार इस्लाम है। नबी ने करके दिखाया। अच्छा, फिर इसके बाद नबी का दौर सबसे शानदार, नबी के दौर के बराबर तो कोई दौर ही नहीं है ना। वल असरी, सूरह असर पढ़ते हैं ना, वल असरी का मतलब क्या है? कसम जमाने की। अब मुफस्सिरीन क्या कहते हैं? सबसे अफजल जमाना कौन सा था? फरमाया वो दौर मुस्तफा था अलैहिस्सलाम। फरमाया रब उस जमाने की कसम याद कर रहा है। ए प्यारे, सारे जमाने अपनी जगह, जिस जमाने में आप थे ना वो सबसे बेहतरीन जमाना है, वो सबसे अफजल जमाना है। और नबी ने भी फरमाया मेरा जमाना सबसे अफजल है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी ने क्लियर कर दिया। अब नबी का जो जमाना है, फिर आपने पर्दा फरमा दिया, आपके जमाने का अजीम अक्स, अक्स होता है ना आईने का अक्स, आपके जमाने का अजीम अक्स कौन सा है? वो है खिलाफत राशिदा। खिलाफत राशिदा है। खिलाफत राशिदा में पहला दौर कौन सा है? जनाब सैयदना सिद्दीक अबू बकर का। जनाब दूसरा दौर कौन सा है? हजरत उमर फारूक का। जनाब तीसरा दौर कौन सा है? हजरत उस्मान गनी का। चौथा दौर कौन सा है? मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा का। पांचवा दौर कौन सा है? इमाम हसन मुश्तबा। ये 5 अदवार मेरे मुस्तफा के बाद और मेरे मुस्तफा के दौर के अक्स से जमील, अक्स से अजीम है। ऐसे दौर थे ही नहीं, ऐसे अदवार थे ही नहीं। तो सिद्दीक अबू बकर के दौर में क्या होता था? उस्मान गनी के दौर में क्या होता था? हजरत अली शेर खुदा के दौर में क्या होता था? क्या इस्लामी रियासत के अंदर ईसाई नहीं रहते थे? इस्लामी रियासत के अंदर यहूदी नहीं रहते थे? क्या इस्लामी रियासत के अंदर बुत परस्त नहीं रहते थे? क्या इस्लामी रियासत के अंदर आग परस्त नहीं रहते थे? सब रहते थे, लेकिन सबके बारे में आर्डर क्या था? आर्डर यही था कि तुम्हारी जान माल इज्जत आबरू सबकी हिफाजत करना रियासत का काम है। यहां तक कि तुम्हारा जो इबादत खाना है, ख्वाह उसे आप गिरजाघर कहे, ख्वाह आप उसको मंदिर कहे, या ख्वाह आप उसे माबद कहे, इस्लाम कहता है उसकी भी हिफाजत होगी। इनके इबादत खाना की भी इबादत होगी।
اب دیکھیں اگر آیت کریمہ کا یہی مطلب ہو جو انہوں نے بنایا، یہ تحریف قرآن ہے، یہ قرآن کے معانی کو بدلنا ہے، یہ مفاہیم قرآن کو چینج کرنا ہے۔ اگر جو مفہوم وہ بیان کرتے ہیں تو پھر نبی کے دور میں کیوں ان کی عزت جان مال کی حفاظت ہو رہی تھی؟ صدیق ابو بکر کے دور میں کیوں ہو رہی تھی؟ اور پھر عمر تو عمر ہے، عمر بن خطاب چاروں خلفاء میں الگ، عمر چاروں خلفاء میں الگ، صدیق ابو بکر بڑے نرم تھے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اشداء علی الکفار، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور پھر یہ اشداء علی الکفار جو ہے یہ کس کے لیے کہا گیا؟ یہ میرے عمر کے لیے کہا گیا کہ جناب کافروں پر بڑے سخت ہے، اپنوں کے لیے بڑے رحم دل ہیں، جب بات کافر کی آ جائے تو عمر آنکھیں دکھائے، آج کی زبان میں کہا جائے گا اس کے پتلون کے لیے ہو جائے، پیشاب نکل آئے۔ یہ حضرت عمر کا دبدبا کہ کیسر و کسرا جب حضرت عمر کا نام سنتے تو لرز جاتے اور گھبرا جاتے، لیکن حضرت عمر کے دور میں آپ کی ریاست میں آپ کے زیر سایہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ہندو بھی تھے اور مجوسی بھی تھے، تو ان سب کا تحفظ ہے۔ پتہ یہ چلا یہ جو ادوار ہے دور مصطفیٰ، یہ جو ادوار ہے دور صدیق ابو بکر، یہ جو ادوار ہے دور امام حسن مجتبی، یہ سارے ادوار بتا رہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں جو انہوں نے چینج کر دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرک تمہارے سامنے لڑنے آ جائے تم میدان میں کود جاؤ، پیچھے مت ہٹنا، اب جب تک یا مر جاؤ یا مار دو۔ یہ ہے آیت کریمہ کا مطلب۔ اور ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ بعض لوگ تھوڑا بیوقوف بنا رہے، توجہ رکھیے گا، میں آپ کو ایک باریکی کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک فرق، کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں نا، سمجھ نہیں آتے اور لوگ ہمیں ماموں بنا دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں الو بنا دیتے ہیں۔ اس فرق کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں دیکھو یار، یہ عیسائی کون ہے؟ اقلیت۔ یہودی کون؟ اقلیت۔ مجوسی کون؟ اقلیت۔ تو اب آپ یہ تو کہہ رہے ہو یار یہ اقلیت ہے، اسلامی ریاست میں کیا ہے؟ ان کی بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔ دور مصطفیٰ میں ہوا، دور ابو بکر میں ہوا۔ تو اب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ملک اکثریت کا ہے، پاکستان کس کا؟ ہمارا اکثریت ہے نا، ہمارا ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر اقلیت بھی تو ہے نا۔ اب کیا اقلیت کو ہم ماریں گے؟ نہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا کس کے ذمہ ہے؟ ریاست کا کام ہے، ریاست کرے گی۔ انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا، ان پر لاٹھی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ یہاں تک کہ میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، اگر ہندوستان میں کسی نے ہماری مسجد کو گرا دیا تو اس کے بدلے میں ہم یا ان کی مندر کو گرائے، یہ جائز نہیں ہے۔ میں شریعت بتا رہا ہوں، یہ اصل تعلیم ہے اسلام کی، یہ جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا یہ اقلیت ہے، اقلیت میں ان کے عبادت خانے کی حفاظت کرنا یہ بھی ریاست کا کام ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جب بابری مسجد کو شہید کیا، ہم تھوڑے چھوٹے تھے، تو جگہ جگہ پر مندروں پر ہمارے لوگوں نے پتھراؤ کیا تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ غلط ہے۔ اس لیے کہ یہ اقلیت ہے، اور اقلیت کے تحفظ کا کام کس کا ہے؟ حکومت وقت کا ہے، ریاست کا ہے۔ اور جو یہ حملہ کر رہے ہیں وہ قرآن کی معنوی تحریف کر رہے ہیں، قرآن کو بدل کر یہ مفہوم اخذ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے عبادت خانے اور سب چیز کی حفاظت کا ذمہ ریاست کا ہے۔ اچھا اب کیا کہنے لگے، میں کچھ کہنا اور چاہ رہا ہوں اس باریکی کی طرف کا۔ دیکھو عیسائی کی عبادت خانے پر آپ پتھر نہیں مار سکتے، یہودی کے عبادت خانے کو آپ منہدم نہیں کر سکتے، ہندو کے مندر کو آپ گرا نہیں سکتے، کیونکہ یہ اقلیت ہے، ان کے عبادت خانے کی حفاظت کرنا بھی ریاست کا کام ہے۔ اب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہنے لگے پھر قادیانیوں کی عبادت خانے کو کیوں گرانے کی بات کر رہے ہو؟ اب بات سمجھ میں آئی؟ گما کہاں رہے ہم کو؟ اقلیت سے گما کے لے گئے، اور وہ بھی ایک جج تھا، اس نے وہ اقلیت کا ڈنڈورا پیٹ کر تحفظ دیا تھا۔
कादियानियों का। बात यह है कादियानी जो है ना, ये पाकिस्तान में ना अक्सरियत है ना अकलियत है। अक्सरियत में हम है, वो मुसलमान ही नहीं है, और अकलियत में इसलिए नहीं है कि ईसाई अपने आप को ईसाई कहता है, मुसलमान नहीं कहता। यहूदी अपने आप को यहूदी कहता है, मुसलमान नहीं कहता। मजूसी अपने आप को मजूसी कहता है, मुसलमान नहीं कहता। वो अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहता। कादियानी क्या कहते? हम मुसलमान हैं। कादियानी क्या कहते? हम कुरान को मानते हैं। कादियानी क्या कहते जनाब? हमारी इबादत खाने का नाम मस्जिद है। हमने कहा ये तो सारे लेबल हमारे हैं, टाइटल हमारे हैं, ये लेबल हमारे, ये टाइटल हमारे हैं। तो तुम अक्सरियत में तो हो ही नहीं, और तुम अकलियत में भी नहीं आ रहे। जब तुम अक्सरियत में भी नहीं, अकलियत में भी नहीं, तो फिर तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा। तुम्हें मिटाना ये हमारा ईमान है। क्लियर करो ना, तुम क्लियर करो अपने आप को। या तो फिर तुम कहो क्या मुसलमान है, बिल्कुल वाज़ेह मुसलमान, यानी नबी को आखिरी नबी मानो, हमारे नबी को। आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आपके बाद जो ये दावा करे कि नबी आएगा काफिर है। ठीक है ना? कुरान ने कहा वला कि रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, तो मेरे मुस्तफा आखिरी नबी है, ये बिल्कुल क्लियर है। या तो फिर ये कहो कि जो ना माने गुलाम अहमद कादियानी काफिर है, जो उसके पैरोकार हैं वो काफिर है, तो फिर कहेंगे जनाब ठीक है आप मुसलमान हैं। ये कहने कोई तैयार नहीं, तो मुसलमान तो नहीं, खत्म। अब हमने कहा अगर तुम अकलियत में हो तो कह दो कि हम मुसलमान नहीं है, हमारी इबादत खाने का नाम मस्जिद नहीं है। तो फिर हम ये कहेंगे तुम अकलियत के अंदर आ गए। जब तुम अकलियत के अंदर आओगे तो रियासत का काम क्या है कि तुम्हारे इबादत खाने और तुम्हारी जान माल इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करे। लेकिन तुम ना अक्सरियत में हो ना तुम अकलियत में हो। मतलब क्या है? ना ही है ना शी है, बस क्या हो? समझ में आ रही बात? तुम क्या हो? ना तुम अक्सरियत में हो ना अकलियत। अब वो जो जज था ना, जो आपको याद है कुरान पर फैसला लिखा था, ये कादियानी का कुरान छपा था, इस पर बाद लोगों ने एतराज किया, कोर्ट में आया, तो जज ने पहले फैसला क्या दे दिया? कहा भाई अकलियत को इख्तियार है ना, तो इन्हें आज़ादी मिलेगी, ये अकलियत है। तो फिर हमारे उलमा ने उस पर एक्शन लिया। हमने कहा भाई ये अकलियत भी नहीं है, ये मुगालता है। तो कादियानी अकलियत में नहीं आएंगे, ईसाई अकलियत में आएंगे, यहूदी अकलियत में आएंगे, हिंदू अकलियत में आएंगे। ये जो ज़िम्नन बातें थी मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुरान क्या कहता है? फ़क़्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुमूहुम। रब कहता है आगे वख़ुज़ूहुम। रब कहता है ये जो मुश्रिक है ना, मुआहिदा तोड़ने वाले, इन्हें पकड़ो। रब कहता है इन्हें पकड़ो, छोड़ो मत। अच्छा, वहसुरूहुम, फकत पकड़ना नहीं है, पकड़ो और कैद खाने में बंद कर दो। वहसुरूहुम, यह कुरान कहता है। और फिर रब क्या कहता है? मुझे और आपको सबको चाको चौबंद कर रहा है। मैं पहले मिसाल देता हूं, फिर इस आयत के जुज का मतलब बताता हूं। जैसे शेर किसी पर हमला आवर होने वाला होता है, हिरन पर हमला करेगा, बकरी पर हमला करेगा, ज़ेबरे पर हमला करेगा, तो शेर क्या करता है? बिल्कुल, आप आजकल तो बड़ी वीडियो भी आ गई ना सोशल मीडिया पर, बिल्कुल चाको चौबंद होकर नजर जमा के बैठा है, बस मौके की ताक में। अब शेर क्या करता है? मौके की ताक में होता है, जैसा मौका मिलता क्या करता है? झपटता है। ये जो मैंने मफहूम उर्दू में पेश किया ना, कुछ इसी तरीके से मफहूम मेरे रब ने बताया। मेरे रब कहता है ये मुशरिक हो ना, तो ए मेरे नबी के गुलामों, इनके मुकाबले में चाक और चौबंद हो जाना, बस इंतजार करो, जैसा वक्त मिले, मौका मिले, फौरन इन पर हमला कर दो। यानी तुम वक्त का इंतजार करो। अब देखिए आयत करीमा के तर्जुमे की तरफ, वक़उदु लहुम कुल्ल मरसद। रब क्या कह रहा है? रब कहता है इनके ऊपर गात लगाकर चाको चौबंद हो जाओ, बस मौके की तलाश करते रहो, जैसे मौका मिले फौरन इन पर हमला कर देना।
جیسے شیر کرتا ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان شیر ہے، شرط یہ کہ جذبہ جہاد ہو، شرط یہ ہے کہ جذبہ جہاد ہو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے اس آیت کے مفہوم کو اپنی بول چال کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا، واضح کر دیا۔ آگے رب کیا کہتا ہے اب سنیے گا۔ اب ایک بڑا مسئلہ چل پڑا، وہ بھی سنیے گا۔ بعض لوگ اس پر بھی بڑے اعتراضات کرتے ہیں، کیونکہ میں تو اسٹڈی کرتا رہتا ہوں اس لیے میں بول رہا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں میں جوابات دے رہا ہوتا ہوں، میں وہاں کیا اعتراض وارد ہو رہا ہے وہ پیش نہیں کرتا، لیکن میں سنتا ہوں تو پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ ایک سوال تھا تو اس کا بھی جواب دیا جائے، اس کو کلیئر کیا جائے۔ اچھا، اب اسلام کیا کہتا ہے سنیے گا۔ اسلام نے پہلے کیا کیا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 2 میں فرمایا بھائی یہ عہد توڑنے والوں کو 4 مہینے کا موقع دو، یا تو اسلام قبول کر لے، نہیں کرتے تو پھر مارو۔ قرآن نے کہہ دیا نا، آیت نمبر 5 میں آ گیا سورہ توبہ میں۔ اچھا، اب ہوا کیا سنیے گا۔ ہوا یہ کہ جب آپ لڑنے لگے سامنے مشرک آ گیا، آپ نے بھی تلوار اٹھائی۔ اب پہلے زمانے میں تلوار تھی، اب تو کچھ اور ہوگا نا، تلوار پرانی علامت ہے ہماری، اسی لیے اس آیت کو کہتے ہیں نا آیت سیف، تلوار والی آیت۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 تلوار والی آیت، یعنی مطلب کیا؟ آیت جہاد، مطلب یہ ہوا جہاد کی آیت ہے یہ۔ اچھا، اب کیا ہوا جناب؟ آپ ایک طرف ہے، دوسری جانب مشرک ہے، اور آپ ارادہ کر رہے کہ اسے مار دیں۔ اب آپ مار بھی سکتے تھے، چاہتے تو مار دیتے، لیکن وہ کیا پتا ہے؟ وہ یہ کہ وہ کہتا ہے اپنے آپ کو سیرنڈر کرتا ہے۔ آج کل سیرنڈر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایسے ہاتھ اٹھا لو، مطلب اس کا مطلب ہے اس نے ہتھیار چھوڑ دے۔ وہ نہیں انڈیا کے بارے میں کہتے تھے بھی کہ بھائی وہ چوکی پر وائٹ جھنڈا لگا ہوا ہو، علامت ہو، بڑا چلا تھا سوشل میڈیا پر۔ اب آج کل یہ بھی ایک طریقہ ہوگا، یہ بھی ہم نے میڈیا سے سیکھا یا سنا کہ بھائی چوکی پر وائٹ جھنڈا لگا دے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جنگ بندی کر دی ہے، ایک طریقے سے ہتھیار ڈال دیے، بھائی ابھی ہم پر حملہ مت کرنا، تو سیرنڈر ہونا۔ اچھا، اب یہ جو سیرنڈر ہونا ہے اس کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، اگرچہ اور بھی طریقے ہیں، اور واقعی وہ اسلام کو قبول کرے، یعنی وہ کہے کہ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اگر وہ بلند آواز سے آپ کے سامنے کلمہ پڑھنے لگ جائے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی گن بلے اس کے سر پر تھی، ماتھے پر تھی، آپ نے اس کی زبان سے جیسے کلمہ سنا نا، یہ آپ کی گن کا رخ نیچے کر دو۔ اسلام نے منع کر دیا۔ اسلام نے کہا اب اسلحہ مت تاننا بھائی، جناب اسلحہ نہیں تان سکتے، اب اس پر اسلحہ نہیں اٹھا سکتے، اسلام نے منع کر دیا۔ اچھا، کیوں جناب؟ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، اب آپ اس کی جان نہیں لے سکتے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں ایک بات آئے گی، توجہ رکھیے گا، آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی، یار کہیں ایسا تو نہیں موت کے ڈر سے اسے کلمہ پڑھا؟ ہو سکتا ہے نا، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کس سے بتا دیا؟ ذہن میں تو سوال آیا، یار موت کے خوف سے پتا ہے میں کلمہ پڑھوں گا مسلمان اسلحہ نہیں دے گا، اسلام کا حکم یہی ہے نا، اب تو مار نہیں سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا یعنی توبہ کر لی، اب گن کا رخ تیرا اس کی طرف تھا، اب تو اسے نیچے کر دے۔ اب ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے وہ اس ارادے سے کہ یار جان بچاؤ، جان بچے تو لاکھوں پائیں، ہاں، اب اس کے ذہن کے اندر ہے کہ جان بچاؤ، اس نے کلمہ پڑھ لیا، کہا کلمہ پڑھ لوں گا تو اب انہیں اجازت نہیں مارنے کی، تو اب ہم ماریں گے نہیں، کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم ماریں گے نہیں۔ لیکن آپ کے ذہنوں میں بات آئے گی، یار جان بچانے کے لیے تو کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہو سکتا ہے واقعی اسلام قبول کر لیا، دونوں احتمال ہے نا، لیکن دل کے اندر یہ خدشہ آتا ہے، لیکن یہ جو خدشہ آتا ہے اس کا اعتبار نہیں کرنا، کیونکہ دل کا معاملہ سمجھ رہے ہیں اللہ سے ہے، دل کا معاملہ اللہ سے، میرے دل میں کیا ہے اللہ کو پتا، آپ کے دل میں کیا اللہ کو پتا۔ اب اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، کیونکہ ظاہر کو ہم دیکھ کر حکم لگاتے ہیں، تو کلمہ پڑھ لیا، اب اسلحہ تان نہیں سکتے، اب اگر اسے کلمہ پڑھ لیا بات ختم، اسلحہ چھوڑ دو، آپ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا سنیے گا، ایسا نہیں ہے کہ اسے کہے کہ بس اب تو آزاد ہو گیا، جا گم پھر مزے کر، ایسا نہیں ہے،
میں جہاد آپ کو بتا رہا ہوں جہاد کیا ہے. اگر کلمہ پڑھ لیا تو آپ اسلحہ جو تان رہے تھے وہ تانیں گے نہیں, گولی نہیں چلائیں گے, بمباری اس پر نہیں کریں گے, حملہ نہیں کریں گے, لیکن اسے گرفتار کیا جائے گا, گرفتار کر کے اسے بند کیا جائے گا قید خانے میں. قید خانے میں بند کرنے کے بعد اب یہ جانچا جائے گا, جان تو اس سے بچا لی نا, اب یہ جانچا جائے گا کہ واقعی خالی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا. دو چیزیں نا, جان بچانے کے لیے پڑھا تھا یا دل سے پڑھا تھا. یہ کیسے پتا چلے گا؟ قرآن نے کلیئر کیا, میں آیت کا ترجمہ بھی کروں گا تو کلیئر ہو جائے گا. قرآن نے کلیئر کیا کہ اگر اسے دل سے پڑھا ہے نا تو اس کا حلیہ یہ اسلامی بن جائے گا, نمازیں پڑھنے لگ جائے گا, زکات دے گا, عبادت کرے گا. اب اگر وہ عبادت میں لگ جائے, یہ اس بات کی دلیل ہے جان بچانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ حق شناسی کے لیے اس سے کلمہ پڑھا تھا. یہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اب آیت کریمہ کی طرف آ جائے. رب کہتا ہے دیکھیں رب نے بڑا قہر آمیز انداز اختیار کیا, پکڑو مارو, پانی سر سے گزر گیا ہے, بہت ہو گیا, اب مت چھوڑنا. یہ انداز تھا رب کا. اچھا, پھر اس کے بعد رب کیا کہتا ہے؟ نہیں, آمنے سامنے بھی آ گئے, ٹکر بھی ہو رہی ہے, اب تم کیا کرو گے؟ فَإِن تَابُوا, آ گیا لفظ جو بتا رہا, اگر یہ کفر سے توبہ کر لے. کیا مطلب؟ کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, اور پھر اس کا عمل کیا بتائے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. اب اس کا عمل اسلامی ہو گیا. کیا عمل ہو گیا؟ اب الحمدللہ قید خانے میں بند تھا نا, مارا نہیں آپ نے, جبکہ پہلے حکم تھا فَقْتُلُوا, مار دو, لیکن مارا نہیں, کلمہ پڑھ لیا. اب یہ کہ کلمہ پڑھا, اس کا صحیح پتہ کیسے چلے گا کہ واقعی حق شناسی کی بنا پر کلمہ پڑھا یا جان بچانے؟ تو کیا کرے گا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. میرا رب کہتا ہے پھر تم چیک کرو, نمازیں پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا. اب دیکھیں آیا سامنے, آ گیا سامنے, پھر بھی رب نے کیا کہہ دیا؟ دل سے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے دل سے کلمہ پڑھ لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ رب نے اعلان کر دیا. رب نے کہا پہلے تو میں نے کہا فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ, مارو مشرکوں کو, لیکن اب میں ایسے شخص کے متعلق کہتا ہوں جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلامی حلیہ اختیار کر لیا, نمازیں پڑھتا ہے, زکات دیتا ہے. رب نے اعلان کر دیا اے میرے حبیب کے صحابہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, اب بیچ میں رکاوٹ مت ڈالنا, انہیں آزاد کر دو, اب گھومے پھرے جو کرنا کرے, اب انہیں قتل مت کرنا. فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, یہ رب نے بتا. یہ طریقہ ہے, کیونکہ جہاد الگ چیز ہے, فساد الگ چیز ہے. یا میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں, جو صحابہ کے گستاخ ہے نا, الامان والحفیظ, اللہ ایسی گھٹیا سوچ سے بھی ہمیں بچائے. بدبخت کیا کہیں ہم انہیں, جن کے صدقے ہمیں اسلام ملا. یار کچھ نہیں بچے گا, صحابہ چلے جائیں گے نا, صحابہ کو اگر مائنس کیا نا کچھ نہیں بچے گا. سب حدیثیں گئی, قرآن پورا گیا, کیونکہ جو ہمارے پاس آیا صحابہ لے کر آئے. اہل بیت کا اتنا عظیم مقام ہے, یہ بھی تو صحابہ نے بتایا. صحابہ مائنس ہو گئے تو پھر ہمیں اہل بیت کا مقام کہاں سے پتا چلے گا؟ حضرت علی کا مقام کیسے پتا چلے گا؟ امام حسن کا مقام کیسے پتا چلے گا؟ امام حسین کا مقام. یا دین تو سارا صحابہ لے کر آئے. اب وہ صحابہ کرام کو مائنس کرنے کے لیے کیا سوال کرتے پتا؟ کبھی کبھار یہ بے وقوف بنانے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. بدبخت لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. میرے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا. قسم خدا کی مجھے بتاؤ, آپ کسی دکان پر جاؤ اور وہ آپ کو 5-10 ہزار کا پروفٹ بھی دے, لیکن آپ کے باپ کو گالی دے گا, پروفٹ قربان کریں گے, دکان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہے یا نہیں؟ آپ دکان پر کوئی چیز خریدے, کہا یار دیگر دکانداروں سے یہاں مجھے 5,000 کا پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن دکاندار کے پاس گئے, دکاندار نے آپ کی والدہ کو بڑی بری گالیاں دی, تیری ماں یہ, تیری ماں یہ, تیری ماں یہ.
लफ्ज आगे में कह भी नहीं सकता जो आजकल कहते हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे चीज लेना तो दूर की बात है, गुस्सा आएगा तो हाथ भी उठा लेंगे। तो आप जब अपनी माँ की बुराई और गाली बकी जाए बर्दाश्त नहीं करते और अपने 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के प्रॉफिट को कुर्बान कर देते हैं। यार साहबा के सदके तो हमें कुरान मिला, हदीस मिली, खुद नबी की जात मुस्तफा मिली और खुद खुदा मिला है, तो कैसे हम इन्हें कुर्बान करें? हम इन्हें कैसे ना माने? ये तो हमारी जान है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। तो क्या कहने लगे पता है? ये बात बदबख्त लोग कहने लगे असल होता ये था कि जंग होती थी तो इन्हें लगता कि जान चली जाएगी, तो इन साहबा ने कलमा पढ़ लिया। मादअल्लाह। अरे बेगैरत, साहबा की बात तो दूर की है, आज के दौर में भी इस्लाम ये कहता है कि कोई सामने मुशरिक है, आप उससे लड़ रहे हो और उससे कलमा पढ़ लिया, अब आप असला गिरा देंगे, सामने नहीं लाएंगे, और कलमा पढ़ लिया और हुलिया इस्लामी हो गया, बस आंखें बंद करके कहे ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। बेगैरतो, तुम लोग एतराज किस पर कर रहे हो? नबी के साथियों पर, नबी के दोस्तों पर। और आजकल दोस्ती का क्या मेयार है, तवज्जो रखिएगा। कोई मेरे दोस्त को गाली बके, मुझे पसंद नहीं है, मेरे दोस्त को गाली बके, और फिर लोग जज्बात में तेरी ऐसी न तेरी वैसी, मेरे दोस्त को गाली बकी, मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। यार ये मेरे नबी के दोस्त हैं, ये मेरे नबी के प्यारे हैं, तो मैं आज के दोस्तों के लिए बर्दाश्त नहीं करता, मैं अपनी अम्मी और अपने बाप के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। कसम खुदा की मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा जो मेरे नबी के साहबा को गाली बके, उनकी शान में गुस्ताखियां करे। बेगैरतो, तुमने ये कह दिया, ये इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, अहले तशय्युह ने, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं, कहा ये इसलिए कलमा पढ़ ले कि असले के सामने आ गए थे, तलवार के सामने, तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कलमा पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। अरे मैंने कहा यार तुम सहाबा पर एतराज नहीं कर रहे हो, कसम खुदा की तुम नबी पर एतराज कर रहे हो, इसलिए कि तुम तो ये कहते फिरते हो कि नबी जब तक जिंदा थे तो 1.25 लाख सहाबा थे, और जब जो है जाहिरी वफात पा ली तो सिर्फ 4 सहाबी बचे। अरे बेवकूफ बना रहे हो, क्या कह रहे हो तुम? ये कहते हैं ये लोग, एक जगह पर नहीं, 10 मकामात पर लिख दिया इन्होंने, कहा नहीं 4 ही सहाबी बचे, सब काफिर हो गए। सिद्दीक अबू बकर काफिर, उमर फारूक काफिर, उस्मान गनी काफिर, सब काफिर। किताबों में लिखा, कहा 4 ही है। अच्छा 4 कौन से पता है? एक हज़रत अबू दर गिफारी, एक साहबी, एक सलमान फारसी, 2 हो गए, एक हो गए हज़रत मिक़दाद, 3, और चौथा नाम लेते अम्मार बिन यासिर। ये 4 कहते बस ये 4 सहाबी बस। हमने कहा बाकी का, नबी ने जब पर्दा फरमाया हज्जतुल वदा में लाख से जायद सहाबा किराम थे, नबी ने जब खिताब फरमाया तो हद निगाह तक हुजूम था, सर ही सर नजर आते थे, ये सारे कहा गए? बोला सारे के सारे काफिर हो गए। नबी ने पर्दा फरमाया, सारे काफिर हो गए, सारे मुर्तद हो गए। मैंने कहा वाह, तेरी सोहबत में बैठे तो अच्छा हो जाए और नबी की सोहबत में बैठे तो बुरा हो जाए, यही तो हुआ मतलब कि नबी की सोहबत में बैठकर ईमान अपना बचा नहीं सकता, और तेरी सोहबत में बैठे तो भाई हमारा हम ख्याल है, हमारा फॉलो करने वाला है। ये कैसी बातें हैं यार, कुछ अकल के नाखून लिए जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पर अमल करते हैं, और कुरान ने क्लियर कर दिया कि फ़इन ताबू वाक़ामुस्सलात व आतौ ज़कात फ़ख़ल्लु सबीलहुम, रास्ता छोड़ दो, अब बदगुमानी मत करना। फिर अब क्या कहता है? इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह गफूर और रहीम है। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो